welcome to the new and interesting session of English 11 Science in AB School. Dear students, in the previous session, we have learned some important grammar points, framing questions and language function. And we have sharpened our communication skills. Dear students, today we are going to sharpen our writing skill through the important point information transfer. Dear students, this question is asked for the 4 marks in the examination. So it is very important point regarding the examination. First of all, we will start with the explanation. Dear students, you have question in your mind that what is information transfer? You can see the word itself indicates information transfer. Means the information is transferred from one form to another form. Means from non-verbal to verbal form. Right? So we have to understand this terminology, verbal and non-verbal. It is said that communication is done in two ways, verbal and non-verbal. Letter, report, essay, paragraph, news article are the verbal form of information, and railway timetable, price list, programs or event planning are non-verbal form of information. And generally it is introduced through pictures, chart, graph, table or diagram. It means the information in the form of picture, chart, graph, table and diagram is the non-verbal information, and in the form of words or sentence is the verbal information. હવે તમને બરાબર સમજાઈ ગયું હશે કે what is verbal and what is non-verbal. લેટર, રિપોર્ટ, એસે, પેરેગ્રાફ જેવી વસ્તુ આપેલી હોય જે શબ્દોમાં કે વાક્યોમાં હોય એને વર્બલ કહેવાય, અને જે પિક્ચર, ચાર્ટ, ગ્રાફ, ટેબલ કે ડાયાગ્રામના ફોર્મમાં હોય, ચિત્રોના ફોર્મમાં હોય જેમાં શબ્દોનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું હોય પરંતુ ઓછી જગ્યામાં ઘણી બધી માહિતીઓ બતાવે તે માહિતીને તે ઇન્ફોર્મેશનને નોન વર્બલ ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય. હવે આ બે ટર્મિનોલોજી જો તમને બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો, if you understood these two terminology very well, then it is easy for you that what is information transfer. Information transfer means the information transformed into one form to another form, means non-verbal to verbal form. એટલે કે જે પિક્ચર, ચાર્ટ, ચિત્રો આપણને આપેલા હોય એને આપણે શબ્દોમાં કે વાક્યોની અંદર ટ્રાન્સફર કરીએ તેને માહિતી રૂપાંતરણ કહેવાય. એટલે કે એક ફોર્મમાંથી બીજા ફોર્મમાં બદલી કહેવાય. પરીક્ષાની અંદર આવા ચાર્ટ ચિત્રો તમને આપેલા છે, એ ચાર્ટ ચિત્રોને તમારે અભ્યાસ કરીને તમારે શબ્દો કે વાક્યોની અંદર એને રજૂ કરવાના આવશે અને એના 4 માર્ક્સ છે. મિત્રો આ તમને એનો જે કન્સેપ્ટ છે તે એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો કે what is information transfer. I hope you understood very well. Now move on to the next point that is very important. How to transform the information from non-verbal to verbal. Means આ જે માહિતી ચાર્ટ ચિત્રોમાં એટલે કે નોન વર્બલ આપેલી છે એને તમે વર્બલ ફોર્મમાં કેવી રીતે ફેરવવાના, શાનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે એને we can put them into onto the paper. પરીક્ષામાં એને લખી કેમ શકીએ? So there are 3 important points to transform this information from non-verbal to verbal, and that is first one, very important point, study the information thoroughly. પહેલા તો જે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આ જે ફોર્મમાં આપી છે ચાર્ટ ચિત્રોમાં એને બરાબર સ્ટડી કરો. Then comprehend the information. એનો સ્ટડી કર્યા પછી એને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરો એટલે એનો અર્થ ગ્રહણ કરો, એને મગજમાં બરાબર ઉતારો.
એ તમારા મગજમાં બરાબર ઉતરી જાય પછી એને ટ્રાન્સફોર્મ કરવાની છે. કેવી રીતે? ડિસ્ક્રાઇબ ધ ઇન્ફોર્મેશન વિથ ધ પ્રોપર યુઝ ઓફ ટેન્સીસ એન્ડ ગ્રામર સ્ટ્રક્ચર. Dear friends, in the beginning of the year, you have learned the tenses thoroughly or in deep or in detail. તમે બહુ ઊંડાણથી ટેન્સને શીખી ગયા. એ ઉપરાંત તમે ધોરણ 10 કે ધોરણ 9 કે ધોરણ 5 6 7 8 માં પણ આ ટેન્સ શીખ્યા છો અને જુદા જુદા ગ્રામર સ્ટ્રક્ચર પણ શીખ્યા છો. હવે એને એપ્લાય કરવાનો વખત આવી ગયો છે. જે કંઈ વર્ગખંડમાં ભણો એને સમાજમાં ઉપયોગ કરો, એટલે કે પ્રેક્ટિકલી એનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને તે તમે આ પ્રશ્નો દ્વારા કરી શકવાનું. એટલે આપણે લેંગ્વેજ ફંક્શનમાં જોઈ ગયા કે આપણે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ એટલે સ્પીકિંગ ડેવલપ કરી. આમાં આપણે રાઇટિંગ ડેવલપ કરવાનું છે. એટલે આ બધું તમારે શીખવાનું અને જીવનમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો. એની આ એક પ્રેક્ટિસ એટલે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર. એટલે તમારે આ ટેન્સ અને ગ્રામર સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને આપેલી માહિતીને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે, એનું વર્ણન કરવાનું છે શબ્દોમાં કે વાક્યોમાં. એ દરમિયાન the third point is very important and that is use vocabulary to learn till now. એટલે કે અત્યાર સુધી તમે આટલા વર્ષોમાં જે કંઈ તમારી વોકાબ્યુલરી હશે, you have enriched your vocabulary through your lifetime or through this study time. જે કંઈ તમે શીખ્યા છો એનો હવે ઉપયોગ કરવાનો છે, રાઈટ? તો આ ત્રણ મુદ્દા માહિતીનો બરાબર અભ્યાસ કરો અને તેનો અર્થગ્રહણ કરો. બીજું, પ્રોપર ટેન્સ અને ગ્રામર સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરો અને સાથે સાથે તમારી પાસે જે વોકાબ્યુલરી છે એનો ઉપયોગ કરો અને તમે આ ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકશો માહિતીના. એટલે ટ્રાન્સફોર્મ ધ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ નોન વર્બલ ટુ વર્બલ. હવે તમારા મગજમાં એક પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ કયા ગ્રામર સ્ટ્રક્ચર અને કઈ વોકાબ્યુલરીનો ઉપયોગ કરીએ. હું તમને 10 જેટલા ગ્રામર સ્ટ્રક્ચરનું રિમાઇન્ડ કરાવું, રાઈટ? તમને યાદ કરાવું. તમે એને યાદ કરો કે યસ આ મેં શીખ્યા છે અને એને આમાં એપ્લાય કરવાના છે. તો હવે પછીના મુદ્દામાં આપણે જોઈએ કે કયા ગ્રામર સ્ટ્રક્ચરને કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરીએ અને આપણી જાતને એક્સપ્રેસ કરીએ. યુ હેવ ટુ એક્સપ્રેસ યોરસેલ્ફ બાય રાઇટિંગ સ્કિલ નાઉ. ઓકે okay students, now we have seen that how to transform the information with the help of proper use of tense and vocabulary. I will teach you some techniques. હવે આપણે આ થોડી ટેકનિક 10 જેટલી જુદી જુદી ગ્રામેટિકલ સ્ટ્રક્ચરને આપણે ઉપયોગ કરવાનો અને આપણી જાતને એક્સપ્રેસ કરવાની છે. સીધે સીધું ટ્રાન્સલેશન મેથડથી આપણે કામ કરવાનું નથી કે ગોખણ પટ્ટી કે મોડે કરી નાખવાનું નથી, પણ જે તે માહિતીને આપણે અર્થગ્રહણ કરીને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરીને આપણી જાતે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. કેવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરીશું? તો અત્યાર સુધી જેટલા સ્ટ્રક્ચર શીખી ગયા તેમાં થોડા લઈએ. તો પહેલું ટુ બી, યુઝ ઓફ ટુ બી. ટુ બી એટલે એમ ઇઝ આર, વોઝ વેર, શેલ બી, વિલ બી વગેરેનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો અને નાના નાના ભૂલ રહિત સ્પેલિંગ મિસ્ટેક વગરના વાક્યો બનાવવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાજ ઇઝ અ ક્લેવર બોય. બરાબર છે? રાજ ઇઝ અ ક્લેવર બોય. રાની ઇઝ વેરી પંક્ચ્યુઅલ. આવા નાના ટુ બી વાળા વાક્યો બનાવવાના છે, રાઈટ? નકાર પણ બનાવાય કે રાજ ઇઝ નોટ અ ક્લેવર બોય, રાની ઇઝ નોટ વેરી પંક્ચ્યુઅલ. આ રીતે આપણે ટુ બીનો ઉપયોગ કરીને સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. ત્યાર પછી બીજું એક સ્ટ્રક્ચર લઈએ તો ટુ હેવ વાળું, જે માલિકી બતાવે, એક્ઝિસ્ટન્સ એટલે કે આપણું અસ્તિત્વ બતાવે કે સંબંધો બતાવે વગેરે બતાવે. દાખલા તરીકે આપણે એક વાક્ય લઈએ તો રાજા હેઝ વેરી ગુડ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ. આ એની પાસે કંઈક છે એવું બતાવે, રાઈટ? બીજું પણ આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈને કોઈ ભાઈ હોય બેન હોય તો કે રાજા હેઝ 3 સિસ્ટર્સ એન્ડ 2 બ્રધર્સ. આ રીતે આપણે હેવ હેઝનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ચલો, ત્યાર પછી એક મજાનું સ્ટ્રક્ચર જે તમે ખૂબ ઉપયોગ કર્યો હશે પ્રાઇમરીમાં, ધીસ ધેટ, ધીસ ધોઝ. આ પેલું, બરાબર કે નહીં? તો એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ આપણા ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધ ટેબલ or pie chart or diagram or graph describing the information about particular person or things. આ રીતે તમે ધીસ ટાઈપનો પણ ઉપયોગ કરી શકો.
ચાલો ત્યાર પછી એક સરસ મજાની રચના છે કે ધેર વાળી ઇન્ટ્રોડક્ટરી એટલે ધેરથી વાંચવાની શરૂઆત. There are 5 items given in the table. There is એમ કરીને આપણે ઉપયોગ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કૂલમાં કોઈ વસ્તુ હોય તો કે there are 5 benches in the classroom. There are 5 fans in the classroom. There are 2 tube lights in the classroom. તો કે there are no ઉપયોગ. There is a table in the classroom. તો કે આ ઇન્ટ્રોડક્ટરી ધેરથી આપણે નાના નાના વાક્યો બનાવવાના અને મૂકવાના છે. ચાલો ત્યાર પછી એક્શન વર્બ એટલે કે જે મેઇન એક્શન હોય, ક્રિયાઓ હોય, દાખલા તરીકે ગો, કમ, પ્લે, વોક, ટોક, રન એટસેટ્રા. એનો તમારી પાસે ઘણું બધી વોકાબ્યુલરી જબરજસ્ત છે, તેનો પણ ઉપયોગ કરીએ જુદા જુદા ટેન્સીસમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, Raj played very well in the last match. Here I use this main verb play in the past tense. આ રીતે તમે ટેન્સનો ઉપયોગ મેઇન એક્શન વર્બનો ઉપયોગ કરીને પણ કરી શકો. ત્યાર પછી આવે છે મોડલ્સ એટલે કે કેન, કુડ, મે, માઇટ એટસેટ્રા. આ બધા મોડલ્સ તમને મોડલ ઓક્ઝિલરી બરાબર આવડવા જોઈએ. આઈ કેન પ્લે, યુ કેન પ્લે, આઈ કેન રન, આ બધા મોડલ્સ છે. તો અહીંયા આપણે આ રીતે એનો ઉપયોગ કરીએ કે રાની કુડ ગેટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ઇન ધ ક્લાસ. હિયર આઈ યુઝ ધીસ મોડલ કુડ. બરાબર છે. આવા મોડલ્સનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફરમાં. આ બધી જ જે કંઈ ગ્રામેટિકલ સ્ટ્રક્ચર્સ છે એનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો અને તમારી જાતને એક્સપ્રેસ કરવાની છે. નહીં કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએથી વાંચી લેવાનું અને તેને બેક ટુ પેપર પર મૂકી દેવાનું. તમારા પોતાના એક્સપ્રેશન હવે જોઈશે. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ કમ્પેરિઝન. તમે ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન સરસ મજાનું શીખ્યા. તો હવે વસ્તુ કે વ્યક્તિનું કમ્પેરિઝન કરો અને આ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફરમાં એ ખૂબ ઉપયોગી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સચિન ઇઝ એઝ ટોલ એઝ સૌરવ. બીજી પણ ભારેવાની પણ તમે શીખ્યા છે કે નો અધર સ્ટુડન્ટ્સ ઓર no other boy or student in the class is as tall as Sachin. બરાબર છે. Very few students in the class are as intelligent as Sachin. બરાબર છે. આ રીતે તમે એ કમ્પેરિઝનનો પણ જુદી જુદી ઉપયોગ કરી શકો. ત્યાર પછી કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે કે વિરોધાભાસ. ધો વાળી આપણે રચના આગળ શીખી ગયા શરૂઆતમાં જ. ધો, ઓલ્ધો, હાવેવર, એસ. બરાબર ને. એનો પણ અહીંયા ઉપયોગ કરીએ. ધો મેહુલ વર્ક હાર્ડ, he could not pass the examination. આમ કર્યું છતાં પણ પાસ નહીં થયો. આ પણ તમે એનો ઉપયોગ પણ કરી શકો. વોઇસ, એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ ધોરણ 9 10 માં તમે બરાબર પ્રેક્ટિસ કરી હશે. મોટે ભાગે ઘણા બધા સેન્ટેન્સ ઇંગ્લિશમાં તો સ્ટાઇલ છે કે પેસિવ વોઇસમાં માહિતીને રજૂ કરવામાં આવે. આપણે જોઈએ કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ગિવન. આઈ ગીવ યુ એમ નહીં કહે પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ગિવન ઇન ધીસ ટેબલ. બરાબર કે નહીં. આ રીતે આપણે વોઇસનો પણ ઉપયોગ કરીએ અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ પોઈન્ટ ક્વેશ્ચન ટેગ એ પણ લાઈવ બનાવે તમારા આ જે કંઈ લખાણ છે કે જે કંઈ તમારી રજૂઆતને. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇટ ઇઝ એન અમેઝિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝન્ટ ઇટ. ખરું કે નહીં. આ તમારું લાઈવ બનાવે કે તમે બરાબર લખી રહ્યા છો. આ રીતે મેં તમને જુદી જુદી 10 જેટલી રચનાઓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 જેટલું સ્ટ્રક્ચર્સ દ્વારા તમે તમારી જાતને આ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફરમાં ઉપયોગ કરીને તમારી જાતને એક્સપ્રેસ કરી શકો. તમારી જે કંઈ કોમ્પ્રિહેન્ડ માહિતી કરેલી હોય તેને તમે રજૂ કરી શકો. So these are the ways to transform the information in your way into verbal or into sentences, right? Okay. ચાલો તો હવે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું. એક પ્રશ્ન લઈને એક ક્વેશ્ચન લઈશું અને તેને કેવી રીતે આપણે આ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કરીશું તે હવે લઈશું. ઓકે. Now dear students, we shall practice a question of information transfer. The question is, study the following instruction put on notice board of public park and write about 8 sentences based on it. Here we can see we are given some instruction
that the visitors have to follow in the public park. તમને એમ થતું હશે કે ભાઈ આ તો વર્બલ માહિતી છે, પણ ઇટ ઇઝ ઇન પોઈન્ટ્સ અને એને આપણે લાંબા સેન્ટેન્સ અને પેરેગ્રાફ ફોર્મમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરવાની છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર. હવે આ પ્રકારના પ્રશ્નો બી પૂછાય ખરા કે માત્ર ચિત્રોને ચાર્ટ જ આવે? તો એક વાત જાણી લે કે ઇન પેપર ઓફ બોર્ડ 2018 માર્ચમાં આ પ્રકારનો એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો. ઝવેરચંદ મેઘાણીની માહિતી હતી અને તેના પરથી ડેટા જે આપવામાં આવેલો તેના પરથી પ્રશ્ન પૂછાયેલો 2018 માર્ચની અંદર. અને આ પ્રકારનો પ્રશ્ન થોડોક આપણને શરૂઆતમાં સરળ પણ લાગે, કારણ કે સમ વર્બલ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ગિવન હિયર એન્ડ વી હેવ ટુ ડેવલપ. બરાબર? તો આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પહેલાં આપણે લઈએ, પછી બીજા પ્રશ્નો પણ લઈશું, ગ્રાફ લઈશું, ચાર્ટ લઈશું, પાઈ ચાર્ટ લઈશું, 5 પ્રશ્નો કરીશું, જેથી કરીને બધા જ પ્રકારના પ્રશ્નો આપણે કરીએ. તો લેટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ઇઝી ક્વેશ્ચન. અહીંયા આપણને જે પાર્કની ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે તેમાં 2 પ્રકારની ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ સ્ટડી ધ મટીરિયલ્સ ઓર ઇન્ફોર્મેશન thoroughly, then comprehend the information, then we have to use various grammatical structures and vocabularies. આ આપણો એક બેઝ છે જે આપણે શીખ્યા છે, રાઈટ? તો ડૂઝમાં શું છે? તો યુઝ ધ ડસ્ટબિન. સેકન્ડ, યુઝ ઓનલી ડિગ્રેડેબલ મટીરિયલ સચ એઝ પેપર, પ્લેટ્સ ઓર કપ્સ ઓર પેપર બેગ્સ. થર્ડ, keep the place clean and tidy. Fourth, eat only in the canteen. And fifth, help us save the environment. Then move on to the don'ts. The first one, don't bring plastic bags. Then don't spit, don't litter, don't smoke, don't pluck the flowers or fruits, and the last one is don't play on the lawns. Okay, તો આ પ્રકારના do's and don'ts આપ્યા છે. Now start our writing, means information transfer. તો જુઓ, first of all I will start like this. There are instructions put on the notice board of a public park that all the visitors have to follow. Right? આ જે ક્વેશ્ચન છે તેમાંથી પહેલું વાક્ય મેં બનાવ્યું. બરાબર છે? Once again, there are instructions put on the notice board of a public park that all the visitors have to follow. Then I will take the first instruction. The visitors are requested to use the dustbin and not throw the waste or rubbish here and there. Now move on to the second one. They are also supposed to use only degradable materials such as paper, plates or cups or paper bags. Right? Then move on to the third. They should keep the place clean and tidy. The visitors of the public park also appeal to eat only in the canteen and not to eat at other places like under the tree or on the benches. બરાબર છે ને? ચાલો હવે આગળ જોઈએ. લાસ્ટ વન. They are also requested to help the management to save the environment by all means. બરાબર છે? તો આ રીતે 5 પોઈન્ટને મેં સમાવી લીધા. જુદી જુદી વાક્ય રચનાઓ. પહેલામાં મેં ધેરનો ઉપયોગ કર્યો, પછી પેસિવ વોઇસનો ઉપયોગ કર્યો. બરાબર ને? આ રીતે પછી મોડલ ઓક્ઝિલરી શુડનો પણ મેં ઉપયોગ કર્યો, તમે જોઈ શકશો. હવે ડોન્ટ્સ તરફ જઈએ. તો એમાં આપણે એ રીતે લખી શકીએ, ધ ડોન્ટ્સ આર, ધ વિઝિટર્સ આર રિક્વેસ્ટેડ નોટ ટુ બ્રિંગ પ્લાસ્ટિક બેગ્સ. બરાબર? હવે બીજું, ત્રીજું, ચોથુંને સાથે લઈ શકીએ. અહીં શુડનો ઉપયોગ કરું છું. They should not spit, litter or smoke in the public park. હવે આગળ જોઈએ તો the visitors are strictly
ordered or prohibited not to pluck the flowers or fruits. અહીંયા રિક્વેસ્ટેડ પણ લઈ શકાય, પણ જરાક આપણે સ્ટ્રિક્ટ થઈએ છીએ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન આપણે જોઈએ કે ડોન્ટ પ્લે ઓન ધ લોન્સ. હવે લોન પર રમવાવાળા બાળકો જ હોય એટલે આપણે આ રીતે થોડુંક અંદર એકાદ બે વર્ડ્સ ઉમેરો કરવાનો છે, વધારે આપણા વિચારોને આમાં મૂકવાના નથી. એન્ડ ચિલ્ડ્રન સ્પેશિયલી આર ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ not to play on the lawns, right? તો આ થઈ વાત do's and don'ts ની. once again I will repeat the answer. There are instructions put on the notice board of the public park that all the visitors have to follow. The visitors are requested to use the dustbin and not to throw rubbish or waste here and there. They are also supposed to use only degradable material such as paper plates or cups or paper bags. They should keep the place clean and tidy. The visitors of the public park are also appealed to eat only in the canteen and not to eat at other places like under the tree or on the benches. They are requested to help the management to save the environment by all means. The don'ts are: the visitors are requested not to bring plastic bags in the public park. They should not spit or litter or smoke in the public park. The visitors are strictly ordered not to pluck the flowers or fruit, and children specially are instructed not to play on the lawns. So this is the answer. You understood very well. અને નોટ ઓનલી ધેટ, પણ હું તમને એની PDF પણ મોકલું છું આન્સરની, જે આ પ્રશ્નની સાથે જ આપવામાં આવી છે. જરા જુદી છે, આપણે થોડી ઇઝીલી સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. આની અંદર આનો આન્સર પણ છે. આપણે આપણી રીતે થોડોક ફેરફાર કરી શકીએ, જે મેં કરી બતાવ્યો તમને, રાઈટ? સીધો જવાબ વાંચવાની કોશિશ કરી નથી મેં. તો આ રીતે આપણે બીજા પણ પ્રશ્નો લઈશું નેક્સ્ટ સેશનમાં, અને એને આપણી જુદી જુદી રચનાઓનો ઉપયોગ કરીને લખવાનો પ્રયત્ન કરીશું, જેથી કરીને ઇન ધ એક્ઝામ યુ કેન એક્સપ્રેસ યોર ઓન વ્યૂઝ, યુ કેન યુઝ યોર ઓન સ્ટ્રક્ચર, અને તમે સરસ મજાનું લખી શકો. તો દેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. આજના માટે આટલું જ. ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.